हेलो स्टूडेंट्स, अज आप करांगे ई आर मॉडल। तो ई आर मॉडल की होंगे एंटिटी रिलेशनशिप। ई आर मॉडल अलाउज अस टू डिस्क्राइब द डाटा इन्वॉल्व इन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइजेज इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप्स। हाँ जी, जब आप डेटाबेस ਨੂੰ डिज़ाइन करने वास्ते आपां ई आर मॉडल की जरूरत पैंदी है कि ਜਿਹੜੀ कि एक रियल वर्ल्ड एंटरप्राइजेस ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ। कोई भी डेटाबेस ਨੂੰ डिज़ाइन करने वास्ते इनिशियल स्टेज है। इट प्रोवाइड्स द यूजफुल कॉन्सेप्ट दैट अलाउ अस टू मूव फ्रॉम इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन टू of what a user want from their database to more detailed precise description that can be implemented in DBMS. The ER model is high level conceptual data model developed by CAM-N 1976 to facilitate the database design. So ER model is shown diagrammatically using ER diagrams which represent the diagram elements of conceptual model. फिर ਜਿਹੜਾ डेटाबेस डिज़ाइन और ई आर मॉडल है, ये डायग्राम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो 3 स्टैप्स ਕਿਹੜੇ ਨੇ। सब तो पहला रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, फिर कंसैप्चुअल लॉजिकल। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ स्टोर होगा। what application must be on the top of it and what operations are most frequently used to regarding performance requirement है ना। फिर दूजा है कि अपना conceptual ਦੇ ਵਿੱਚ the information gathered in a requirement analysis step is to develop the higher level description of data to be stored in the database along with the constant known to be hold over this data. This step often carried out using ER model. ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ logically ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ at this step we must choose the data DBMS to implement our database design, convert the database design into database schema in data model of the chosen DBMS। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ER model ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ based ਹੈ, real world that consist of basic set of basic concepts called entities और ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ BCA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ BCA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ मैपिंग हाँ जी। तो ER model is based on real world that consists of a set of basic objects called entity and relationship. It is extremely useful in mapping which is useful हुंदी है रिलेशनस ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲਾਨ ਬਾਈ ਦ ਡਾਟਾ ਡਿਵੈਲਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਐਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਪਲੇਸ ਇਵੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਅਨਦਰ ਫॉर ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। डिपेंडेंट एंटिटी वो होंगी है दैट रिलाइज ऑन अनदर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटी दैट शेयर्स द कॉमन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल पर्सनस हु आर द कस्टमर्स एट द गिवन बैंक कैन बी डिफाइंड एज एंटिटी सेट कस्टमर। एट्रीब्यूट ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਔਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हो गए। ये एग्जाम्पल दी है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट के जो बैंक अकाउंट एंटिटी है तो करैक्टरिस्टिक्स होंगे अकाउंट टाइप केड़ा, और अकाउंट का नंबर केड़ा, तो बैलेंस की है। ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स होंगे ने वो सिंपल कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी, सिंगल वैल्यूड भी हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं, नल भी होंगे, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट भी
ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨੈਕਟਸ ਐਂਟੀਜ਼ ਐਂਡ represent meaningful dependencies between them. The way in which two or more entity types are related is called relation type. ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਹ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 10 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ E1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ EN ਤੱਕ, EN ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 10 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਤੱਕ, ਜੇ 20 ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ E1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ EN ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੈਟ E1 ਇਹ ਸਾਰਾ EN ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ E1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ EN ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ S1 E1 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪਡ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ 'ਚ 1 to 1 ਹੋ ਗਿਆ। 1 to 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 to 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 to many ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਟੀਟੀ ਇਨ Y। ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੀ ਟੂ 1। ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਲਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਐਡਰੈਸ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ। ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਮੇਲ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਇਆ। 1 to many 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। M to N ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So for today
I think you have understood these topics and you can discuss with me if you have any problems.